ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ चोटी के कलाकार दे कोले पहुंचे हाँ और तुसी हैरान होंगे सुन के। वो कलाकार जो कि 80 ਅਤੇ 90 के दशक दे विच टॉप ते सी, उन्हां दा नाम है अवतार चमक। बहुत कोठियां दे मालक सी, वड्डी वड्डी गड्डियां दे मालक सी और करोड़ां दे विच एक जिहा समा सी जदों ये खेडदे सीगे। पर अज जिहड़ा हैगा अज निक्की निक्की छोटी छोटी चीज़ तो मोहताज ने। होए प्यासे खून दे बई पाई पाई हकीती इल्त फरंगिया की वरत्या पाना हर साथों बाबा खोलिया तेरा निकाना। जदों तुहाडे ते चंगा समा सीगा, तुहानूं याद आ भी तुहाडे कोले अपना किन्ना पैसा सीगा? तुहानूं याद है इस गल दा? 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं आप खरीदी हुई है हथी। शहर के विच बल्ला रामनगर के पौना किला खरीदना कोई खाला जी का बड़ा नहीं जी। ਜਿਹੜੇ दफ्तर च मैं किराए ते रहिंदा सी एक कमरा लैके, वो मकान सी 6 कमरे सी ते वो बस वो मुੱਲ ले लिया सारा ही। ਜਿਹੜੇ मैं ਜਿਹੜੀ चीज़ ते निगाह रखता सी मैं वो छड्डदा नहीं सी। कोठियां लैंदा गया मैं, गड्डियां लैंदा गया। 17 गड्डियां लईआं। जानी आप एक गल कहांगे भी अपनी कदर नहीं कर सके भी मैं इन्हों फर्श तो अर्श ते पहुँचाया, बस भुल गए मैनू। मैं तो कहना जिंदगी जे थोड़े घर च रौला रखना तो जिंदगी एक नरक है, कोई स्वर्ग नहीं है जिन्ने मर्जी पैसे हो। तो इस करके आप जी फिर पासे ही वट गए भी जो कोई सुख ही है नहीं गा, कोई खुशी नहीं, आप पासे हट गए जी। इस करके मैं सारे छड़ता जी, मैं किते नहीं जाता। बस आप इत्थे ही बैठे हैं, इत्थे ही जान दे देंगे, हुण इत्थे एंड कर लांगे बस। सिद्धू मूसेवाला भी हुण बहुत ज़्यादा टॉप ते सीगा और उस वेले वो भी टॉप ते सीगे ते इन्हां दा भी उस तरह कतल किया गया मूसेवाले दा जिस तरह चमकीला जी दा कतल होया। सियाणे बंदे कहते होंदे जी जो बंदा टॉप ते चला जाए उन्होंने आपदा पिंड छड्ड देना चाहिए। क्यों? वो नज़दीकी बंदे जिहड़े होंदे आ उन्होंने जरदे नहीं होंदे। मैनू मिलिया जी मानसा, मैं रती जाना सी, हाँ जी मूसेवाला, तो गोडी हथ लाए मेरे, सत्कार बड़े सत्कार करता सी जी। मैनू कहा बापू की हाल है? मैं भी हुण तो हाल ठीक नहीं। उन्होंने पिंडा मेरे खाड़े लगते रहे। हाँ कहना जो मर्जी आ जी 20-30 लाख रुपया ले जी। मैं तो मैनू कोई कलाकार पुछण वास्ते नहीं आया जी, कोई भी कलाकार। ये रिकॉर्ड है। तो एक मैंने इसे होर बंदा आया जी मेरी हैल्प हुई है वो किसी कलाकार वालों नहीं हुई, मेरे स्रोतिया ने की। कई बंदे मेरे पूछ लिया, साडा अफसर पूछने लग गया, कहना भाई किन्ने ड्राइवर सी तेरे, किन्ने साजी है, घरे नौकर किन्ने सी? मैं जी सारे टोटल पा के 30 सी, बिच ड्राइवर, बिच साजी, बिच घरे घर वाले 30 मुलाजम सी मेरे। तो कहना हुण ज़माने च महीने की कितनी इनकम सी थोड़ी? उदों मैं जी सीजन के रोजाना 50,000 रुपये लिया। गीत मेरे बहुत आए हैं जी। 72 तो मेरे कैसटा आई हुई, जी कैसटा फीते वाली होंगी सी। हाँ जी 720 गीत तो हो गए जी। 80 गीत मेरे वो ने जो नैट का जमाना आ गया भी आ TV ते लगे है, आ नैट ते आ गए। 80 गीत हुआ, 800 गीत आई मेरा। देखा जी भी ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो अदब TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं हाँ आकांक्षा। आप सब ਦਾ अदब ਅਤੇ सत्कार ਦੇ ਨਾਲ स्वागत करदी ਹਾਂ। दोस्तों इस वेले मैं बठिंडा दे दंगा पीड़ित कॉलोनी दे विच मौजूद हैगी हाँ। दंगा पीड़ित कॉलोनी जदों ऑपरेशन ब्लू स्टार होया सीगा पंजाब दे विच दरबार साहब ते जदों अटैक होया सी तां उस तो बाद ये जिहड़ी कॉलोनी सी ये स्थापित की गई सी उन्हां लोकां दे लई जो दंगा पीड़ित सन, जो उस ऑपरेशन दे विच जिहड़ा है
ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਕਿ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ, ਜੋ ਕਿ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦਵ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ 4 ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਗੋਲੀ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਤੀਆਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ 5 ਲੀਟਰ ਪੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 4 ਲੀਟਰ ਪੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਜੀ। 23 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ 'ਚ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋਜ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। 5 ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਸੋਜ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੋਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਜੀ, 2 ਮੁੰਡੇ 1 ਕੁੜੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਲੀਆਂ ਸੀ, 4 ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਲਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੱਟ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਹਿੱਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਟ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਅਮਨਜੋਤ ਮੈਂ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਗਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਠੀ ਜੀ 'ਤੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਗਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਰੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਫਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਜੂਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ 500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ। ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ? ਮੈਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਚਮਕੀਲੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾੜਕੂਬਾਦ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ? ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਸੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜੀ, ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਪ ਘਾਰੂ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤਾਏ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਨ ਵਰਤਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਉਰਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਸਮੈਂਟਡ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਛਮਣ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਚਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਂਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰੂਬੀ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਛਮਣ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੜਾ ਤਾ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਹੈ ਜੀ। ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਜੀ? 8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਪੇ, ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਤਪੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਪਤਾ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 84 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਨੂੰ, ਢੂਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਪਰਮਜੀਤ ਮਿੱਤਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਿਗੜਿਆ, ਬਾਹਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਰਿਪ ਡਰੁਪ, ਗਲੂਕੋਸ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਆਪੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ? ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਕਿ ਪਿਆ ਹਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਸ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ? 5-7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੱਥੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਗ ਜੇ ਨਾ, GT ਰੋਡ 'ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਇਹ ਸਨ 95-96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੀ 6 ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਠੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ। 17 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਸੈਂਟਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਡੀਕਾ। ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੰਦੀ ਡੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਡੀ ਚਲ ਮੋਰਨੀਆਂ ਡਾਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਦਾ ਮੈਂ 13 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ? ਉਹ ਲਿਖ 10 ਗੀਤ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 40,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਵਧੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੈਸਟ ਮੇਰੀ ਵੱਧ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੈਸਟ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਿੰਮਾ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੈੱਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਹੇ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 13 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਚੌਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਤਨਖਾਹ ਜੀ 7,500 ਤਾਂ ਨਗਦ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਉੱਥੇ? 5 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, 9 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਸੌਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਖੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਦਾਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸਖਤ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਅਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਉਹ HMV 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਿਜ ਮਾਸਟਰ ਵੋਇਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ HMV ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ, ਉਹ ਡਮ ਖਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੁਣ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਹਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਡਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਊ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਕਲਾਕਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਹਤੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ ਗੀਤ ਆਇਆ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸਾਥੋਂ ਬਾਬਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਡਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਲੱਗਣੀ ਆਖਰ ਢੇਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਰਬਲਿਆ, ਆ ਸੁਣਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਵੱਖਰਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਦੀਪ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੱਕੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਲਾਭ ਹੀਰਾ, ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭੁੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮਾਨਸਾ, ਮੈਂ ਰਤੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜੀ ਮੈਥੋਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਪਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੰਗੀ ਫੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਸਾਂਭੀ ਘਰ ਬਾਰ, ਬਸ ਮੈਥੋਂ ਜਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, 2-3 ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲੂਡਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ, 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 20-30 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 20,000 ਹੁੰਦਾ। 20-30 ਲੱਖ ਬਸ ਮੈਥੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ। ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਰਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ, ਸਵਰਨਲਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਘਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਸਵਰਨਲਤਾ ਦੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਪੋਲੀ, ਦੀਪ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਘਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ 100 ਬਣਿਆ 150 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਖੇੜਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਘਰੇ ਪਕਾਓ ਤੇ ਖਾਓ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਵੇ ਤੇ ਰੋਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਢੱਠੇ ਵੱਜੇ ਸੀ 3, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾੜ ਰੂੜ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਲੱਤ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣਾ ਪੱਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹਲੇ, ਜੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਟ ਗਿਆ, 6 ਵੱਜ ਗਈ। ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੋਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਰਨੈਲ ਕੁਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਰਨੈਲ ਕੁਰੇ, 8 ਜਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਜੇ ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਨਾ, ਇਹ 8 ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 8ਵੇਂ ਜਲਾਲ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ, ਢਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾ ਕਰ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 7,500 ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਖਾੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਖਾੜੇ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ ਦਾ?
ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਨੌਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਪਾ ਕੇ 30 ਸੀ, ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ, ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 30 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਰੇਟ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ, 15-18 ਹੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ 45,000 50,000 ਤਾਂ ਨਾਮਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਹੈ ਵੀ 18 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 54,000 ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਹੋਇਆ ਤਾਂ 45,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗੜਬੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਅਤੇ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਬਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਡ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2012 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, 2 ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਚਲਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਫਰਾਰ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 19 ਬੁੱਕ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਹੀ 50,000 ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 45,000 50 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਹੀ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਕੁੜੀ 5,000 ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੈਲਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਜ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਿਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, GNM ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆ, ਸਰਸੇ ਹੈ, ਸਰਸੇ ਨਹੀਂ ਡੱਬਲ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਘਰੂ ਨੇ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਭਾਈ ਢਿੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਜਾਓ।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ 2 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ 4 ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚੱਲ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਢਾਣੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਹਰਜੋਤ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਫਿਰ। ਅਮਨਜੋਤ ਵੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਰਜੋਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਖਾੜਾ ਲਾਤਾ, ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਟਰੰਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੰਕ ਚੱਕੀ ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਮਾਮਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਖਾੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਰਹੀ ਖਾੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਟਰੰਕ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਲਸ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖਾੜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਜੀ 25,000 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 25,000 ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ, ਖਾੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਖਾੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ, ਮੇਰਾ ਖਾੜਾ ਇਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5.5 ਘੰਟੇ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। 57,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 25,000 ਹੀ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਨਾਮ ਸਿੱਟੀ ਗਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। 5.5 ਘੰਟੇ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਦੱਬ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਬਦਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਫਰਵੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੈ ਜੀ। 72 ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟਾਂ ਫੀਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, 720 ਗੀਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 80 ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ TV 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਆ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। 80 ਗੀਤ ਉਹ ਆ, 800 ਗੀਤ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਬ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਣੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਬ TV 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਔਰ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਦਬ ਟੀਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।